Assalamualaikum warahmatullah. This is Muhammad Kamal Hussain, lecturer, Department of Mathematics, Scholars School and College, Dhanmondi, Dhaka. My dear student, most welcome to all of you. Just after a long time, I'm taking class higher mathematics with you. So inshallah today I am going to discuss the coordinate geometry, basic concept of coordinate geometry and the creative questions how to answer from the coordinate geometry. So my dear students, let me know top line of the board, right side, left side, light and sound quality, is everything okay? Can we start our class formally? আমি আশা করছি আজকের ক্লাস তোমরা যদি 40 মিনিটস খুব মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করো, আশা করি কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি থেকে যেভাবেই কোশ্চেন করা হোক আশা করি তোমরা আনসার করতে পারবে। প্রেজেন্টেশন ইনশাআল্লাহ খুব সুন্দরভাবে রেডি করা আছে। আমি আশা করছি আজকের ক্লাসে আমরা ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন, যত ডিফিকাল্ট ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন হতে পারে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি থেকে আমরা এই বিষয়গুলো আজকে ডিসকাস করব ইনশাআল্লাহ। So my dear students, my voice is okay to you, please let me know. We are going to start our class formally. So আমি আশা করি যে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি তোমরা অলরেডি অনেকগুলো কাজ করে আসছো। লাস্ট ক্লাসটা আমাদের আরিফ রাব্বানী স্যার নিয়েছিলেন। সো আশা করি তোমরা, আমি যতটুকু জানি যে তোমাদের কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি অলমোস্ট তোমরা শেষ করে আসছো। আমরা একটু ক্রিয়েটিভ কোশ্চেনগুলো ডিসকাস করব। তো ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন ডিসকাস করার আগে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি যে বেসিক জিনিসগুলোতে তোমাদের সবচেয়ে বেশি ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা যে জায়গাগুলোতে তোমাদের ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন আনসার করতে প্রবলেম হয় সেই জায়গাগুলো আমরা একটু ডিসকাস করব। দেন আই উইল কাম ব্যাক টু দ্য ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন ইনশাআল্লাহ। একটা কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রিতে যখন আমরা একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করি নরমালি, সাপোজ এটা হচ্ছে একটা লাইন, আমরা এটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি a x1 y1 and this one is the b x2 y2. These are the 2 points. এখন ab লাইনের মধ্যে যে কথাগুলো আমাদের এখানে হতে পারে, ফার্স্ট যদি আমরা এখানে একটু রিপ্রেজেন্ট করি, নাম্বার 1 slope of AB line. The slope of AB line. AB line এর যদি স্লোপটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি, আমরা জানি যে অর্ডিনেট গুলো ডিফারেন্স ডিভাইডেড বাই অ্যাক্সিস এর ডিফারেন্স। দ্যাট মিন্স y2 minus y1 divided by x2 minus x1. এটা হচ্ছে স্লোপ অফ AB। এখন স্লোপের পরিবর্তে যদি এটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি ইকুয়েশন অফ AB line. That means আমরা যে ক্রিয়েটিভ কোশ্চেনগুলো করব, এই ক্রিয়েটিভ কোশ্চেনের মধ্যে আমাদের এই ইনফরমেশনগুলো দরকার হবে। এইজন্য আমরা প্রাইমারিলি কিছু কাজ করেছি ইকুয়েশন অফ AB। তাহলে যদি আমরা ইকুয়েশনটাকে করি নরমালি x minus x1 divided by x1 minus x2, then y minus y1 divided by y1 minus y2 is the equation of line AB. আমাদের অনেক সময় এইভাবে এটা প্রয়োজন হয় যে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট বের করার আগে লাইনের ইকুয়েশনটা বের করতে হয়। নাম্বার 3, then we are going to say at x axis any point at x axis ordinate at x-axis ordinate y will be 0. At x-axis, if you consider here any point in x-axis, the value of ordinate will be 0, like this one. At x-axis, the value of ordinate will be 0. That is y equals to 0. We can write here that is y equals to 0 at x-axis. Similarly, we can write here at y-axis abscissa x will be 0. That is x equals 0. At this is the y-axis, so in y-axis the value of x must be 0. So in y-axis any point
the value of x must be 0 and the value of y will be b. So just give attention. When the point lies in the x-axis, the ordinate will be 0. When the point lies in the y-axis, the abscissa will be 0. This is two most important part here in terms of finding the coordinate system. Then number 4, the line parallel to x-axis is, when the line parallel to x-axis, like consider this one is a x and this is the x prime, this is y. The line which is parallel to x-axis, it may be upper side of y or the lower side of y, but this is the parallel of x-axis, so we can write here y equal b. Or this may be y equal minus b. When that is the negative side of y, this one will be y equal minus b. So line parallel to x-axis indicate your y equal b. And similarly, number line parallel to y-axis is, the line parallel to y-axis, then this one will be x equal a. This is the equation. Like when this is the this we can consider here, this is b, and if we write here this is a, or okay, this is the negative side considering here, just we will take the line in the positive side. So if we consider this one is the a. So the line parallel to y-axis, when any line parallel to y-axis, this equation is x equal a. Like someone asked you x equal to right, this one x equal to, is it parallel to x-axis or y-axis? Definitely if you draw a line here, 1 unit, 2 unit, then these are 2 units, so this line indicate you here x equal to. So when you see the value of x equal given something, this indicate you this is the parallel of y-axis. So this one is the parallel of y-axis. Parallel of y-axis. So parallel of y-axis equal x equal 2. So these two indicate you here unknown variable x equal a. That means x will indicate you parallel of y-axis. So this is our main key point. Now another one, the collinear. What is the concept of number 5? The collinear. So dear students, another concept, the collinear. Collinear is a special point in a Euclidean geometric system. The set of points. Collinear is a set of points. Collinear is a set of points lies in a straight line, lies in a straight line. Collinear is a set of points. Collinear is a set of points lies in a straight line. Suppose if you consider this one, this is the line A and this one is B. So there is a different point, 1, 2, 3, 4, 5, 6, like A, B, C, D, E, F, G. So this all are the set of points. How many points you see here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These the 7 points. They are a set of points lies in a straight line. This one is called collinear. So in your academic book, collinear concept basically when the slope are equal, they will be collinear line. Like slope of AC, slope of CD, slope of DE, slope of EF, slope of GP. While they will be the same,
then the points will be collinear. When the points are collinear, their slope must be same. The two conditions. When the slope are same, they must be collinear. When they are collinear, their slope must be same. So dear students, this is the basic concept and which is related with the creative questions in your content here. And I think chapter 11.1, how to find the distance, how to find the area, and find the length of a diagonal. It's 2 months is already, I think all of you know how to find the length of 2 points. So this is the advanced level, the slope of line AB, the equation of line AB, and then the line parallel to the x-axis and y-axis. So my dear students, let me know, is it clear to you or not? We are going to discuss now creative questions. My dear students, please write in the comment section, is it clear to you or not? And if you know this one properly, I think you can answer any creative question. I think creative questions is related with this basic concept. I think this is the related with the 11.3 and 11.4. I think 11.1, how to find the area of a triangle, square, rectangle, trapezium. So it's almost related with the first term or the first improvement test with the 9 and 9. But in the 9 final term exam or class 10 P-test test exam, and you have to answer the diplomatic questions. It's not like that how to find the area of a triangle. It's too much easy question. So to answer the creative questions, both standard creative questions in advanced level, and you have to know this proper concept about the coordinate geometry. So I think, my dear students, we are going to discuss here. Sometimes you asked the question, the collinear, the set of points lies in a same straight line, how their slope must be equal. Okay, my dear students, if we write here the slope, basically like if you consider here this line is a slope, like if you consider here the slope is tan 45 degrees. Slope is nothing but the angles, but the ratio of the tangent. আমরা যখন বলবো যে স্লোপ বলতে আমরা নরমালি যেটা বুঝি যে এই যে যেমন দেখো তোমাকে যদি আমি এবি লাইনের স্লোপটা বলি, অ্যাকচুয়ালি স্লোপটা হচ্ছে এবি লাইনটা এক্স অ্যাক্সিস এর সাথে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে তার ট্যানজেন্টের ভ্যালুটাই হচ্ছে স্লোপ। দ্যাটস ওয়াই সামটাইমস উই রাইট স্লোপ ইকুয়াল tan theta and sometimes we represent by m. So m is the tan theta, that is tangent. That is the ratio of the adjacent and opposite side. So slope bolte sob shomoy amra boli je line er slope, ei line ta amar x axis er positive x axis er sathe koto degree angle create kore tar tangent er je ratio ta setake amra boli slope. Ekhon jokhon collinear hobe, to যতগুলো লাইন যখন collinear হবে, like যখন আমরা এখানে একটা লাইন কনসিডার করব, লাইক a b, এখানে একটা লাইন আমরা হচ্ছে C and this one is D and this one is E, C D E. AB লাইনের স্লোপ যখন আমরা বের করব, AB লাইনটি যে অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবে, দেন CD লাইনের যদি স্লোপ আমরা রিপ্রেজেন্ট করি, এই লাইনের সাথে যদি আমরা একটা প্যারালাল লাইন ড্র করি, they will be the same angle. দেন আমরা যখন DE এর স্লোপ বের করি, দেন DE এর স্লোপ বের করলে আমরা ঠিক এটার একটা প্যারালাল লাইন ইমাজিন করব and then same. So এই জন্য আমরা বলবো একটা লাইনের মধ্যে যতগুলো পয়েন্ট থাকবে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা লাইন, যেমন হতে পারে এখানে AC or AD or CE or CDB, this all make the same angle with the positive direction of x axis. এখানে অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করা তার প্যারালাল লাইনের সাথে অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করা সেম, বিকজ দে আর অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল, সরি দে আর করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল। সো এখানকার অ্যাঙ্গেল আর এখানকার অ্যাঙ্গেল সেম। এখন এখানে যদি আমার tan 60 ডিগ্রি হয়, ডেফিনেটলি এখানেও আমার tan 60 ডিগ্রি হবে, এখানে আমার tan 60 ডিগ্রি হবে, এই সাইডটা তো আমার tan 60 ডিগ্রি হবে। দ্যাটস ওয়াই উই সেড the all points when they are in a straight line, this set of points and together the smallest length, each length together make the same angle.
That's why their slope are the same, they are collinear. So the collinear is a set of points in Euclidean geometry and that is the all lies in a straight line. এখন আমরা যে কাজটা করব আমাদের মেন পরে যে কনসেপ্টটা আমরা এখন এখানে একটা ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন দেখাবো আমাদের আশা করছি ক্রিয়েটিভ কোশ্চেনটা তোমাদের বোর্ডে কালকে একটু আমরা কাজ করেছিলাম এই জন্য এই বোর্ডটা সকালবেলা এখন যদি this is the x-axis and this one is y-axis. So x-axis এবং y-axis এর মধ্যে আমরা যদি এটাকে রিপ্রেজেন্ট করি আমাদের দেখা যাচ্ছে this one is x and this one is x prime, this one is y, this one is y prime. This is the origin special point in Euclidean geometry whose coordinate is 0, 0. Now consider this one is a line here, like if you consider a line here, first one is another line, this one. So if we imagine this one, 1, 2, okay. This is the coordinate of the point A, whose point is 3, and this point is 3, 7. আমরা এইটাকে একটু স্মলেস্ট ফর্ম করে আমরা এই সাইডটা ইনক্রিজ করব 3, 7 3, 7 A, then B, this one is -2 and -3. C is the point -3 and -7. C -3 and -7. D is the another point here, 2 and 3. So if we consider here this one, like now okay, this is the first, and now we will try to practice some questions. This is the figure given here. A is the 3 and 7. B is -2 and -3. C is -3 and -7. D is 2 and 3. So my dear students, I think the first question A, which may be in the question number A, how many types of CQ? Question number A, the number 1, find the slope of AB or CD. অর্থাৎ যে কোশ্চেনগুলো আমার এর মধ্যে থাকতে পারে, find the slope of AB and CD. এরপরে আমরা দেখাবো নাম্বার 2, find the equation of AB or CD. Number 3,
অর্থাৎ আমরা এখানে দেখাচ্ছি যে এই নাম্বার কোশ্চেনে নরমালি যে পার্টগুলো পরীক্ষায় আসতে পারে, find the slope of AB or CD, find the slope of AB, equation of AB and CD, show that AB parallel CD, show that AB parallel CD, that means their slope must be equal. That is in the condition we see here, M1 equal M2. This is the maybe the condition. And the question number C is almost the question. Find the length of AB, CD or ABCD, AC and BD, যে কোন একটা লাইন আমাকে বলতে পারে। সো এই টাইপের কোশ্চেন গুলো তোমরা মোটামুটি অনেকেই করে আসছো। যা ফাইন্ড দ্য স্লোপ অফ AB or CD, আমরা একটু আগে কোশ্চেন আমরা স্লোপের ফর্মুলা দেখাই আসছি কিভাবে করতে হয়। এই কোশ্চেন গুলো নরমালি যেটা হবে তোমার এখানে 2 মার্কসের কোশ্চেনের মধ্যে যে কোনো একটা পার্ট থাকতে পারে, সবগুলো থাকবে না, নাম্বার 1 2 3 4। এখন এইখান থেকে যে পার্টগুলো তোমাদের নরমালি পরীক্ষায় ডিসকাস করে, স্লোপ বের করা, ইকুয়েশন বের করা, এরা প্যারালাল দেখানো, প্যারালালে যে কন্ডিশন হচ্ছে এবি লাইন এবং সিডি লাইনে স্লোপ দুটো সেম হবে, দেন আর লেন্থ বের করে 11.1, এটা হচ্ছে নরমালি আমাদের স্লোপ বের করার কন্ডিশন হচ্ছে আমাদের 11.3, ইকুয়েশন বের করার ফর্মুলা আমাদের 11.3, স্লোপ বের করে 11.3। এখন আমি একটা কন্ডিশন তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। নরমালি যদি আমরা স্লোপটা বের করি, ফার্স্ট ওয়ানে যদি আমি আনসারটা এখানে বের করি, আনসারটা একটা কন্ডিশন দেখাবো, বাকিগুলো তোমরা আশা করি নিজেরা করে নেবে। স্লোপ অফ এবি, স্লোপ অফ এবি একটু আগে আমরা এটা দেখে আসছি। স্লোপ বের করার যে ফর্মুলাটা ছিল, স্লোপ বের করার যে ফর্মুলাটা ছিল y2 y1 divided by y1 minus, sorry, divided by x1 minus x2. So divided by x2 minus x1, x2 minus x1, তাহলে এখানে আমার AB এর যখন আমাকে স্লোপ বের করতে হবে, তাহলে a হচ্ছে x1 y1 x2 y2, that means y2 minus y1 7 minus 3. This is the 3 minus 2, that means 10 divided by 5 equal 2. এটা হচ্ছে আমার AB এর স্লোপ। এখন যদি আমরা ইকুয়েশনটা বের করি, নরমালি ইকুয়েশন যদি আমরা নরমালি বের করি, ইকুয়েশন অফ লাইন AB লাইনের ইকুয়েশন, তাহলে ইকুয়েশনের মধ্যে আমরা লিখে আসছিলাম আমাদের x minus x1 divided by x1 minus x2, y minus y1 divided by y1 minus y2. So dear students, এখানে যদি আমরা এখন ক্যালকুলেশন করে আসি, আমি একটু মোবাইলটা দেখে নিচ্ছি, তোমাদের কারো কোনো প্রবলেম থাকলে একটু কমেন্টস করবে, আমি এরপরে তোমাদের কাজটা একটু দেখে নিব। Dear students, ওকে, এখন আমরা যদি এখানে আমাদের যে কন্ডিশন x minus x1, তাহলে আমার আগের মতো x minus x1 এর ভ্যালু হচ্ছে এখানে আমার 3, দেন x1 3 minus x2 এর ভ্যালু হচ্ছে -2, ডেফিনিট এখানে y minus y1, that is y minus 7, then 7 minus and -3। এটাকে যদি আমি ক্যালকুলেশনটা করে আসি, আমার দেখাতে কত হচ্ছে, এখানে আমার থাকবে 5x minus 3 by 5 equal y minus 7 by 10। এটাকে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করলে আমি পাচ্ছি y minus 7 equal 2 times of x plus x minus 3, 2 times of x minus 3। এখন এখানে যদি আমি ক্যালকুলেশনটা করি y equal to 2 times of x 3 to the plus 1,
এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে দেখো এটাকে যদি আমি কম্পেয়ার করি y = mx + c, একটু ভালো করে দেখো y = mx + c এর সাথে যদি আমি কম্পেয়ার করি m এর ভ্যালু হচ্ছে 2, দ্যাট মিন্স এটা স্লোপ হচ্ছে 2। আবার আমরা স্লোপের ইকুয়েশন দিয়ে আমরা প্রুভ করে আসছি এখানে স্লোপ হচ্ছে 2। তাহলে ইকুয়েশনটাকে যদি আমি স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে রেখে এখানে আমি आंसर লিখি, এখান থেকে আমরা কুইক ডিসিশন নিতে পারবো স্লোপ ইজ 2। দেন अगेन বাই ইউজিং দ্য ফর্মুলা অফ স্লোপ উই ক্যান শো হিয়ার এটা স্লোপ হচ্ছে 2। সিমিলারলি তুমি এখন সিডিএস স্লোপ বের করো, সিডিএস স্লোপ তোমার 2 আসবে। সিডিএস স্লোপ তুমি এখান থেকে বের করতে পারবে, এই ইকুয়েশন থেকে বের করতে পারবে। এটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মের সাথে কম্পেয়ার করলে স্লোপ 2। বোথ কেসে যখন তোমার স্লোপ 2 হয়ে যাবে তখন তুমি বলবে দে আর দ্য প্যারালাল লাইন। এরপরে এই জিনিসগুলো তো আমরা সবাই জানি, নরমালি যে লেন্থ বের করার বেসিক ফর্মুলা যে নরমালি x1 - x2 হোল স্কয়ার প্লাস y1 - y2 হোল স্কয়ার, এটাকে একটা রুট ওভার দিয়ে ইউনিট। এটা সবাই তোমরা একদম এলিমেন্টারি লেভেলে সবাই জানো। এটা হচ্ছে এই নাম্বার কোশ্চেনের কনসেপ্ট। এখন বি নাম্বার কোশ্চেনে কি থাকতে পারে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো। যেভাবেই কোশ্চেন করো, পৃথিবী যেখান থেকেই কোশ্চেন করো, এর বাহিরে নরমালি এই কোশ্চেনগুলো ডিফিকাল্ট হবে না। একটু এটাকে যদি আমি এখানে লিখি দিস ইজ দ্য এক্স প্রাইম, এই পয়েন্টটা ছিল আমাদের বি, বি এর ছিল -2 and -c, বি এর পয়েন্টটা ছিল। এখন বি নাম্বার কোশ্চেন তোমাদের যেটা হয়তো টার্গেট থাকতে পারে, স্যার বি নাম্বার কোশ্চেনটা একটু আমি চেঞ্জ করে দিই। তোমরা সবাই জানো যে বি এর 1 নম্বরে যদি আমি বলি এটা সবাই পারবে, ফাইন্ড দ্য এরিয়া অফ এ বি সি ডি। এটা সবাই জানো, এটা অনেকগুলো প্রসেসে তোমরা বের করতে পারবা। সবচেয়ে সহজ হচ্ছে এটাকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটেট করে এ বি সি ডি এটা বের করতে পারো, তুমি এরিয়া বের করতে পারো। যদি তোমার এটা কষ্ট হয় তুমি এ বি এর লেন্থ বের করবা, সি ডি এর লেন্থ বের করবা, সবগুলো লেন্থ বের করে এটাকে তুমি প্রুভ করবা যে এটা প্যারালোগ্রাম কিনা। দেন প্যারালোগ্রামের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে তুমি এরিয়া বের করতে পারবা। সো ইটস কমপ্লিটলি ডিপেন্ড অন ইউ হাউ ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য এরিয়া অফ এ বি সি ডি। এরিয়া টাইপের কিছু কোশ্চেন আসতে পারে বি তে। এখন এরিয়া, এবার আমি যদি একটু কোশ্চেনটাকে চেঞ্জ করে দিই, প্রুভ দ্যাট area of triangle A B D equals to half of area of quadrilateral ABCD। তাহলে এইটাও তোমাদের 11.2 এর কোশ্চেন যে ABD অর্থাৎ ABD এই পোরশনের এরিয়া বের করা, তারপরের পোরশনের এরিয়া টোটালি অর্ধেক হবে। অথবা আমার কোশ্চেন হতে পারে 3 নাম্বার যে কোশ্চেনটা নরমালি সেম, prove that area of triangle A B C equal area of triangle BCD CDA, area of triangle CDA। এগুলো হচ্ছে একদম এলিমেন্টারি, তোমরা তোমাদের যে মেথডে তোমরা দেখে আসছো তার উপর অ্যাপ্লাই করে তোমরা এখানে কাজ করতে পারবা। নাম্বার 4 আরেকটা কোশ্চেন যদি একটু অ্যাডভান্স লেভেলে করে দেই আমরা, show that or prove that ABCD is a parallelogram। যদি এখন আমরা এখান থেকে প্রুভ করে দিই যে দেখাও যে ABCD হচ্ছে একটা প্যারালোগ্রাম, তাহলে প্যারালোগ্রামের জন্য কনসেপ্ট হচ্ছে তোমরা অপোজিট সাইডগুলো সেম দেখাবে, দেন অপোজিট সাইডগুলো যখন সেম হবে দেন এরপরে দেখাবো যে ডায়াগোনালগুলো সেম না। এখান থেকে আমরা নরমালি প্যারালোগ্রাম যেভাবে দেখাতে পারি
যে তাদের অপোজিট সাইডগুলো সেম হবে, দেন ওদের ডায়াগোনালগুলো সেম হবে না। যদি ডায়াগোনালগুলো সেম হয়ে যায় সেটা রেক্ট্যাঙ্গেল হবে, আর ডায়াগোনাল সেম না হয়ে গেলে সেটা প্যারালোগ্রাম হয়ে যাবে। এটা আমাদের একটা কনসেপ্ট। আর একটা কনসেপ্ট হচ্ছে তুমি রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের কনসেপ্ট থেকে প্রুভ করতে পারবা তাদের এই অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল না। যদি 90 ডিগ্রি হয় সেই ক্ষেত্রে তাদের আবার হাইপোটেনাস, যেখানে এটা ডায়াগোনালটা হাইপোটেনাস হয়ে যাবে, হাইপোটেনাসটা হচ্ছে আদার টু সাইডের স্কয়ারের সমান, হাইপোটেনাস স্কয়ার। এটার উপর বেস করে তুমি কোশ্চেন করতে পারবে বি। এখন বিতে আর কি কি কোশ্চেন থাকতে পারে? ফাইন্ড দ্য লেন্থ। ইয়া, এখন এই যে সবচেয়ে যদি আমি আরেকটা কোশ্চেনটাকে একটু ডিফিকাল্ট করে দেই, তাহলে ফাইন্ড দ্য লেন্থ অফ DF where F is intersecting point of AB and Y axis. এই কোশ্চেনটা আমাদের একটু ডিফিকাল্ট। ফাইন্ড দ্য লেন্থ অফ DF। আমাকে এখন বললো এই যে DF এর একটা লেন্থ বের করার জন্য, যেমন আমাকে কোশ্চেনটা করলো, ভালো করে কোশ্চেনটা করে, এইগুলা একদম মামুলি কোশ্চেন, যারা মোটামুটি পড়াশোনা করে তারা 1 2 3 4 এই টাইপের যে কোনো কোশ্চেন দিলে কিন্তু পারবে। এই কোশ্চেনটার জন্য একটু টেকনিক্যাল। ফাইন্ড দ্য লেন্থ অফ DF। তোমাকে বলছে এখানে DF এর লেন্থ বের করার জন্য where F is the intersecting point of AB and Y axis. AB এর সাথে Y axis যে পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করবে এটার নাম হচ্ছে F। F এর সাথে D টাকে কানেক্ট করে এখন তোমাকে বলছে DF এর একটা লেন্থ বের করার জন্য ফাইন্ড দ্য লেন্থ অফ DF। এখন তাহলে DF লেন্থ বের করতে হলে তো তোমাকে ফার্স্ট, এখন আমি DF এর তোমাকে লেন্থ বের করতে বলতে পারি, DF এর ইকুয়েশন বলতে পারি, DF এর স্লোপ বলতে পারি, DF এর স্লোপ হতে পারে, DF এর ইকুয়েশন হতে পারে, DF এর লেন্থ হতে পারে। যাই বের করে না কেন আমাকে ফার্স্ট জানা লাগবে F এর কোঅর্ডিনেট পয়েন্ট। উইদাউট কোঅর্ডিনেট পয়েন্ট ইউ ক্যান নট ফাইন্ড দ্য লেন্থ, স্লোপ অর ইকুয়েশন। তাহলে একটা ক্লু তোমাকে এখানে দেওয়া আছে, F is the intersecting point of AB line and Y axis। তাহলে আমরা একটু আগে বলে আসছি যখন Y axis কে ইন্টারসেক্ট করে এখানে কার ভ্যালুটা 0 হবে, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাবসিসেট, এখানে আমার 0 হবে, কোঅর্ডিনেটের ভ্যালু একটা কিছু থাকবে। আমরা একদম শুরুতেই বলে আসছি যখন Y axis কে ইন্টারসেক্ট করে অ্যাবসিসটা 0 হবে, দেন Y axis এ Y এর একটা কিছু ভ্যালু থাকবে এখানে কোঅর্ডিনেট। I think this is clear। এখন আমরা যেটা করব এই কাজটা আমরা এখানে আনসারটা দেখাবো। আমাদের বাকি কাজগুলো কমপ্লিট। তোমাদের এই মামুলি কাজগুলো মোটামুটি সবাই পারবা এরিয়া বের করার। আমরা যেই কাজটা দেখাবো পরের কোশ্চেনে, তোমরা একটু কোশ্চেনটা লিখে নাও, দয়া করে কোশ্চেনটা লিখে নাও। এই কোশ্চেনটাই আমরা এখন সলিউশন করব। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাক, যেহেতু তোমাদের টাইমও খুব শেষ হয়ে আসছে, আমি আশা করছি এই কোশ্চেন স্টেপগুলো যদি জানো, পৃথিবীর যে কোনো স্যার যে কোনো ভাবে কোশ্চেন করে তুমি ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন আনসার করতে পারবা, একদম 100% ট্রু। এর বাইরে কোশ্চেন হবে না, ক্লাস 10 স্ট্যান্ডার্ড। তাহলে আমাদের বি এর মধ্যে নাম্বার 5 এই ফরম্যাটে যদি আমার কোশ্চেন থাকে, তাহলে আমরা যেটা শিখে আসছি সেখানে যাব এখন, পেজ নাম্বার 2 and 3। ওকে, এখন এবি লাইনের যে ইকুয়েশনটা ছিল আমরা এখান থেকে আনসার করব। বি এর মধ্যে যেটা 5 ছিল এটা সলিউশন। ইকুয়েশন অফ এবি লাইন, ইকুয়েশন অফ এবি লাইন তোমরা একটু দেখে নিবে যে আমরা এই নাম্বার কোশ্চেনের মধ্যে ইকুয়েশনটা বের করে আসছিলাম। এই নাম্বার কোশ্চেনে আমাদের আনসারটা বের করা ছিল 2y twice x। তোমরা যদি বলো আমি আবার দেখাই দিব। আমরা এই নাম্বার কোশ্চেনে আমরা আনসার করে আসছিলাম, ওখানে আমাদের ছিল twice x plus twice x minus y plus 1 equals to 0। আমরা এটা একেবারে শুরুতেই যখন আমরা এগিয়ে, তারপর আমি তোমাদেরকে এখানে দেখাই দিচ্ছি একটু শর্ট ফর্মে তোমরা মনে রাখার জন্য। x minus x1 আর x minus 3 divided by 3 minus 2 equal y
minus y minus 7 then 7 minus minus 3 এটাকে তোমরা ক্যালকুলেশন করে আসো এই লাইনটা আসবে ab লাইনের ইকুয়েশন তাহলে আমরা এর আগে বলে এসেছিলাম এবার আসো এখানে যে এক পয়েন্ট এটা হচ্ছে আমার কোন এক্সিস y এক্সিস সো at y axis at y axis abscissa absci double abscissa x equals 0 so now এখানে যদি আমার abscissa 0 হয় তাহলে আমি 0 বসাবো 0 minus y plus 1 equal to 0 or minus y equals to minus 1 or y equals to 1 এই যে তাহলে আমার y এর ভ্যালুটা হচ্ছে এখানে 1 সো এখানে আমি কি বলতে পারি সো কোঅর্ডিনেট of y is 0 and 1 তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি f এর কোঅর্ডিনেটটা হচ্ছে y এবং 1 এখন আমার যে কন্ডিশন এখন আমাকে ওরা যেটা বলে আমরা এটা বের করতে পারবো এখন যদি আমাকে বলে df এর ইকুয়েশন তাহলে আমি df এর ইকুয়েশন বের করব যদি বলে df এর স্লোপ আমি স্লোপের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব যদি বলে df এর লেন্থ আমি df এর লেন্থ বের করব তাহলে আমাকে এখানে বলছে লেন্থ আমি শুধু লেন্থটা দেখাচ্ছি সো length of df df এর লেন্থ তোমরা সবাই জানো যে x x1 এর একেবারে যে বেসিক ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করি আমরা x x1 আমি কি এখানে দেখাই দাও x x1 too much is 2 minus 0 2 minus 0 এখন তুমি এখানে লিখে দাও তোমার f এর যে পয়েন্ট আসবে সেই পয়েন্টটা কত হচ্ছে এটা হচ্ছে 0 1 তাহলে f পয়েন্টের ভ্যালু হচ্ছে আমার 0 1 এখন আমি যদি তার লেন্থ বের করে দেখো x1 minus x2 that means 2 minus 0 whole square plus 3 minus 1 whole square এখন এটাকে যদি আমি কোশ্চেনটা মুছে নিচ্ছি সিম্পল ক্যালকুলেশনটা করো আমাদের খুব বেশি সময় নিব না 2 স্কয়ার হচ্ছে 4 plus 4 that means এটা হচ্ছে √8 8 means হচ্ছে 2 so 4 into 2 2 ইউনিট এটা হচ্ছে আমার লেন্থ এখন যদি প্রশ্নে আমাকে লেন্থ না বলে যদি স্লোপ বলে দেন তুমি স্লোপের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবে যদি তোমাকে স্লোপ না বলে যদি ইকুয়েশন বলে তুমি ইকুয়েশনের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবে মেইন কথা হচ্ছে এই f এর কোঅর্ডিনেট বের করাটাই হচ্ছে তোমার টার্গেট তো আশা করি তোমাদের বি নাম্বার কাজ কমপ্লিট পরে স্ক্রিনশট থেকে তোমরা লিখে নিবে সি নাম্বার কোশ্চেন আমি একটু ডিফিকাল্ট করব যারা সি এর आंसर করতে পারবে তারা মোটামুটি যে কোনো ভাবে কোশ্চেন আসলে পরীক্ষা आंसर করতে পারবে সি নাম্বার কোশ্চেনটা আমি একটু ডিফিকাল্ট করে দিব নাম্বার সি সি এর মধ্যে যদি আমি একটা পার্ট आंसर করি সি এর 1 ফাইন্ড দা একটু ডিপ্লোম্যাটিক কোশ্চেন ফাইন্ড দা area of AB CD quadrilateral which lies find the area of AB CD quadrilateral find the area of the portions find the area of the portion of AB CD quadrilateral which lies in the positive side of X axis দেখো তোমাকে কি টেকনিক্যাল কোশ্চেনটা করা হলো ফাইন্ড দ্য এরিয়া যদি তোমাকে শুধু আমি এখানে এরিয়া বলি শতকরা 90% স্টুডেন্টে বের করতে পারবে যেটা আমরা একেবারে বি নাম্বার কোশ্চেনে কিন্তু এখন একটা প্যাচ লাগানো আছে the portion which lies in the positive side of x axis এখন এই কোশ্চেনটাকে আমি বলতে পারি পজিটিভ সাইড বলতে পারি
আর আমি আবার এটাও বলতে পারি y axis এর পজিটিভ সাইডে যে পোরশনটা পড়ছে তার এরিয়া বের করো, y axis এর নেগেটিভ সাইডে যে পোরশনটা আছে তার এরিয়া বের করো, তারপরে x axis এর নেগেটিভ সাইডে যে পোরশনটা থাকবে তার এরিয়া বের করো, x axis এর পজিটিভ সাইডে যে পোরশন থাকবে তার এরিয়া বের করো। মানে আমি এই টোটাল এরিয়াটা না দিয়ে তোমাকে এই যে কোয়াড্রিলেটারাল এখানে আছে, আমি এখন এই পয়েন্টারকে এলিমিনেট করে দিচ্ছি। এই যে কোয়াড্রিলেটারাল এটা দেখো, একটা হলো পজিটিভ x এর পজিটিভ সাইডে আছে, x এর নেগেটিভ সাইডে আছে, y এর পজিটিভ পোরশন আছে, y এর নেগেটিভ পোরশন আছে। আমি তোমাকে টোটাল এরিয়া না দিয়ে যদি একটা পোরশন বের করতে বলি, এখানে আমি বলছি x এর পজিটিভ সাইড, তাহলে x এর পজিটিভ সাইডটাকে যদি আমরা ফাইন্ড আউট করি তাহলে আমাদের কতটুকু হবে দেখো। আগে কোশ্চেন বুঝে নিতে হবে, x এর পজিটিভ সাইডের মধ্যে যে পোরশনটা আছে আমরা তাকে ফাইন্ড আউট করি, যেইটুকু শুধু x এর পজিটিভ সাইডে। দেখো এই ফিগারটা হচ্ছে x এর পজিটিভ সাইড, x এর পজিটিভ সাইড হচ্ছে y axis এর রাইট সাইডটা হচ্ছে x এর পজিটিভ। x এর পজিটিভ সাইডের মধ্যে which lies in the positive side of x axis, তোমাকে আমি এই এরিয়া বের করতে বললাম। এখন এই এরিয়া বের করতে হলে তোমাকে একটা পয়েন্ট D, একটা পয়েন্ট A, একটা পয়েন্ট F, আরেকটা পয়েন্ট এখানে তুমি নিতে পারো G। সেম G এবং F এর মধ্যে একটা সেম ম্যাচিং হচ্ছে, এটাকে তুমি ধরতে পারো 0, যেহেতু y axis axis মাস্ট বি 0, কোঅর্ডিনেটটাকে আগে তুমি b ইউজ করছো, এখানে তুমি c ইউজ করতে পারো as you wish। তাহলে এখানে তোমার একটা কোঅর্ডিনেট পয়েন্ট লাগবে যদি এই কোশ্চেনটা হয় c এর ভ্যালু, আর c এর ভ্যালুটা হচ্ছে g এর মধ্যে আছে, g হচ্ছে আবার cd লাইনের মধ্যে আছে। সো cd লাইনের ইকুয়েশন থেকে g এর কোঅর্ডিনেট বের করতে হবে, আদারওয়াইজ পসিবল না। তাহলে তোমাকে দুটো জিনিস এখানে জানা লাগবে, cd লাইনের ইকুয়েশন, cd লাইনটা যখন y axis এর মধ্যে ইন্টারসেক্ট করবে এখানে x এর ভ্যালু 0 হবে, দেন এখান থেকে y এর ভ্যালু বের করব। তাহলে লেট আমরা এখান থেকে আর তাহলে কোশ্চেন বলছি না, সেম ফরম্যাটে যদি আমি কোশ্চেন বলি y axis এর পজিটিভ সাইড, সরি হ্যাঁ ডিয়ার, find the area of the portions A B C D the quadrilateral which lies in the positive side of x axis। তাহলে সবগুলো পয়েন্ট দেওয়া আছে, G পয়েন্টটা বের করব। ইকুয়েশন অফ দ্য লাইন আমরা এখানে এতে বি নাম্বার কোশ্চেন আছে সেম ফরম্যাট, আমি পজিটিভ সাইড না বলি নেগেটিভ বলতে পারি, x axis এর কথা না বলে আমি y axis বলতে পারি, বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। আর এখন এই কোশ্চেনগুলোই কিন্তু পরীক্ষায় বেশি আসে, কারণ এগুলো আসার পেছনে কারণ আছে, তোমাকে এখানে ইকুয়েশন জানা লাগবে, তারপরে তোমাকে ইকুয়েশনের পাশাপাশি কোন একটা এক্সিসকে ইন্টারসেক্ট করবে তার ভ্যালুটা 0 হবে, সেখান থেকে আবার ইকুয়েশনটাকে সলিউশন করার মেথড জানা লাগবে, দেন কোঅর্ডিনেট পয়েন্ট বের করার পরে তুমি এরিয়া বের করবে। এই জন্য এই রিসেন্টলি গত 2-3 বছর ধরে এই টাইপের কোশ্চেনগুলো পরীক্ষায় বেশি আসে। তাহলে এটাকে যদি আমরা সলিউশনটাকে অ্যাড করি, let the intersecting point of intersecting point of CD line and y axis be G0C. Now equation of CD is, আমরা CD লাইনের ইকুয়েশনটা বের করব, আমাদের x - 2 और একটু डायरेक्टली লিখে নিই x - x1 x1 - x2 y - y1 y1 - y2। এখন দেখো তোমার এখান থেকে যদি তুমি বের করো ইকুয়েশনটা x - x1, x1 টাকে আমি 2 ধরলাম, x - 2 then 2 - -3 equal y - 3 y - 3 3 - -7। a simple calculation টা করো, x - 2 by 5 y - 3 by 10। এখন যদি তুমি ক্যালকুলেশনটা করে আসো, y - 3 হবে এখানে 2 times of x - 2 হবে, x - 2 কি স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা, কি স্ট্যান্ডার্ড ফর্মটা, আর অনেকগুলো आंसर হবে twice x, এখানে 4 আসবে প্লাস -4 তো তাহলে মাইনাসের 1 থাকবে।
তাহলে দেখো এটাকে যদি আমি, এটা হচ্ছে আমার সিডি লাইনের ইকুয়েশন। মজার ব্যাপার কি, এটাকে যদি আমি কম্পেয়ার করি, দেখো y = mx + c, কম্পেয়ার করলে তুমি স্লোপ কত পাবে? দেখো স্লোপ হচ্ছে 2, স্লোপ হচ্ছে 2। আমি ফার্স্ট কোশ্চেনে বলে আসছি এবি লাইনের স্লোপ এবং সিডি লাইনের স্লোপ দুটো যদি সেম হয় তারা প্যারালাল। মনে ছিল কিনা এক নাম্বার কোশ্চেনে 3 এর মধ্যে ছিল এ যে শো দ্যাট এবি প্যারালাল সিডি। তাহলে তুমি এখান থেকে দেখো সিডি লাইনের স্লোপ 2 আসছে, আবার আমরা যখন ফার্স্ট আনসার করছি তখন এবি লাইনের স্লোপ 2 ছিল। দ্যাট মিন্স ইন বোথ কেস উই ক্যান সে হিয়ার এবি প্যারালাল সিডি। এখানেও আমাদের এটা দরকার ছিল। এখন এতটুকু যখন কাজ কমপ্লিট হবে, এটা হচ্ছে সিডি লাইন। এখন সিডি লাইনটা যেখানে ইন্টারসেক্ট করবে সেখানে y অ্যাক্সিস এর মধ্যে x এর ভ্যালু 0। সো আমরা এখান থেকে লিখতে পারি at x axis at y axis x equal 0. Now y equal 0 minus 1, that is y equal -1. So আমাদের দেখো y axis এর মধ্যে axis এর 0, axis এর যদি আমি 0 ইউজ করি ডেফিনেটলি y এর ভ্যালু হচ্ছে -1। তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি আমরা সো কোঅর্ডিনেট অফ দ্য c, এখানে যেটা আমি c ইউজ করছি কোঅর্ডিনেট পয়েন্ট, এটাকে c ইউজ না করাটাই বেস্ট হবে। যেটা আমার এখানে c আছে a b c d, আমি অন্য কিছু ইউজ করে এটা কে ইউজ করতে পারো অ্যাজ ইউ উইশ। এটা হলো তোমাদের জন্য অনেক সময় কি স্মল লেটার আর ক্যাপিটাল লেটার। এখানে a b c d এই যে টপ পয়েন্টগুলোকে আমরা সবসময় ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করি, আর ভিতরে যখন কোনো লেন্থ থাকে সেটা স্মল লেটার ইউজ করতে পারো। বাট আমার মনে হচ্ছে সি এর মধ্যে তোমরা যদি বোথ লুকস লাইক সেম, এই জন্য ঠিক কনফিউজ হয়ে যেতে পারে এটাকে কে ধরতে পারো। তাহলে আমরা এখানে কে মেনশন করে দিই, এটাকে আমি কে ধরলাম। তাহলে আমরা এখানে কি হবে, সো আমি বলতে পারি কে এর যে ভ্যালু আসছে দ্যাট ইজ k = -1। তাহলে তোমাদের এবার আসো, আমার কাজ শেষ। এখন আমি যেটা বের করব, আমার চারটা পয়েন্ট a কমপ্লিট, f কমপ্লিট, g কমপ্লিট, d কমপ্লিট। এখন আমরা তার কি বের করব, পজিটিভ সাইডে যে পোরশনটা পড়ছে তার এরিয়া বের করব। সো কোঅর্ডিনেট আমি এখান থেকে লিখতে পারি, আমি কোশ্চেনটা একটু মুছে নিই। স্যার আমি 2 মিনিট আর নেব, তোমাদের কাজটা কমপ্লিট করে আমরা ক্লাসটা শেষ করব। সো coordinate of G is 0 - 1. Now এখানে আমরা বলবো the area of a question answerটা দাও, area of the portions, area of the portion of ABCD quadrilateral which lies in the positive side of x axis is A F G B. Now area of A F G D equal half times of, এটা তোমরা সবাই জানো যে নরমালি এরিয়া যে ফর্মুলাটা আমরা এটা বের করব। সো এটা খেয়াল করবা, মাস্ট বি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। যেখান থেকে স্টার্ট করো জি থেকে ইউজ করো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, জি এর পরে ডি, ডি এর পরে এ, এর পরে এফ, এফ থেকে ইউজ করো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। যেখান থেকে স্টার্ট করো নো প্রবলেম, বাট ইট শুড বি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। আমি এ থেকে স্টার্ট করব, যেমন 3 7 দেন 0 1 দেন 0 কে এটা ছিল -1, কে এর কোঅর্ডিনেট পয়েন্ট আমার -1 ছিল। তাহলে -1 দেন 2 3, আবার যেখান থেকে স্টার্ট করছো সেখানে আসো 3 7, এটা হবে আমার স্কয়ার ইউনিট। এটা সবাই
তোমাদের 11.2 যারা করছো তাদের সবার কাছে এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার। এটা এরিয়া বের করার ফর্মুলা। নাও আমরা হাফ টাইমস মডিউলাস, দ্যাট মিন পজিটিভ পার্টটাকে আমরা কাউন্ট করবে হিয়ার। 3 1 যাচ্ছি, আমাদের কাজটা হ্যাঁ 3 1 যাচ্ছি, একটু হিসাব করে নাও। 3 একটা জিনিস দেখা দিচ্ছে অনেকদিন পরে, তোমাদের মনে আছে কিনা? হ্যাঁ, তাহলে কত? 3 দেন প্লাস 0 প্লাস 0 প্লাস 14 অল আর ওকে, এন্ড দেন মাইনাস। এবার আমাদের এই পার্টগুলো রেড পোরশনটা মাইনাস করব। রেড পোরশনটা মাইনাস করলে কি হবে বলো? রেড পোরশনটাকে যদি মাইনাস করি 0 0 প্লাস 0 মাইনাস 2 প্লাস 9, then second bracket close, modulus square unit. Do simple calculation, half এখানে কত হচ্ছে 7 7 হলো তোমার 40 50 17, তো 17 মাইনাস এখানে থাকবে তোমার 7, তারপরে এটাকে আমি যদি বলি স্কয়ার ইউনিট ইউনিট, এবার হচ্ছে 1/2 * 10 স্কয়ার ইউনিট, ডেফিনেটলি এটা হচ্ছে 5 স্কয়ার স্কয়ার ইউনিট। একেবারে সহজ কোশ্চেন। এখন যদি কোশ্চেনটাকে একটু চেঞ্জ করি, বলি যে show that the area of the quadrilateral lies in the positive side of x is equal to the area of the quadrilateral lies in the negative side of x axis, তখন তোমাকে দেখাইতে হবে এই পয়েন্ট থেকে এই পাশে যে এরিয়া আসবে, এই পয়েন্ট থেকে এই পাশের এরিয়া দুটোই তোমার 5 স্কয়ার ইউনিট হবে। তো সেই ক্ষেত্রে তুমি এইভাবে তুমি দেখাইতে পারো। তোমার y axis এর ক্ষেত্রে সেম কন্ডিশন। তাহলে এই কোশ্চেনগুলো আসার পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে এখানে তোমাকে ইকুয়েশন জানা শিখতে হবে। ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টে অ্যাক্সিসে 0 হবে নাকি অর্ডিনেট 0 হবে, কোন অ্যাক্সিসকে ইন্টারসেক্ট করলে সেখানে রেজাল্ট কি হবে, অনেকগুলো জিনিস এখানে রিলেটেড থাকে বলে এখনকার সময়ে ডিরেক্ট এরিয়া বের করার ফর্মুলা কম আসবে, বাট একটা কোশ্চেন দিয়ে তোমাকে কোশ্চেনটা করতে পারে। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, অনেক দিন পরে তোমাদের সাথে ক্লাস হলো। আশা করি তোমাদের কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি এই কনসেপ্টগুলো যদি তোমাদের জানা থাকে, আশা করি যে কোনো ভাবে ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন করলে তোমরা পরীক্ষা আনসার করতে পারবে। আই থিংক সো। আরেকদিন যদি সময় পাই তোমাদেরকে দুটো লাইনের ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট কিভাবে বের করতে হয়, সেখান থেকে কিভাবে তোমাদের এরিয়া ফাইন্ড আউট করতে হয়, এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো। সো তারপরে তোমাদের যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে তোমরা একটু কমেন্টস করে জানাও। যদি তোমাদের কারো কোনো কোশ্চেন থাকে, then I will try to answer as far as your demand, or others I am going to leave my class. So my dear students, আমি এখন তোমাদের কমেন্ট সেকশনটা একটু রিভিউ করব, একটু জানাও কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা। So note এটা